Well, it is such a precious honor for me to be with all of you this very historic morning. I will always remain indebted to the Sikh community of the Stockton Gurdwara Sahib for this very gracious formal invitation. As a board member of the Khalistan Caucus Foundation, I feel deeply honored to work alongside passionate American Sikh activists and Mr. Parminder Singh Chandra. Many of you know that I am Christian, so it is especially meaningful to me to join all of you on this day that Christians celebrate the Easter morning resurrection of Jesus Christ. And the Sikh people of the world celebrate Vaisakhi, the historic day that marks the creation of the Khalsa by Guru Gobind Singh Ji. May I congratulate all of you from my heart on this celebrated and deeply meaningful occasion. I know you gather in Ardas before Waheguru to seek blessings for the freedom of Khalistan. So this makes today not just a celebration, but a deeply significant and historic day for all of us, indeed, for the whole world. The Sikh people have always had a welcoming heart to Christians and Jews, as well as people of all faiths throughout the world. Before there ever was an America, the Sikh people had already embraced and proclaimed the principles that formed this nation. There is only one God, only one caste, and we are all created equal. Throughout my political journey, I have worked relentlessly to defend those principles and the right of religious freedom for ethnic minorities in India and all over the world. And that journey allowed me to learn about the Sikh community's sacrifices and the resilience and your unwavering commitment to human justice. For decades, you have valiantly struggled for your freedom. You have faced outrageous injustice, endured insidious atrocities. You've survived genocide, and your most sacred places have been desecrated. Even the holiest shrine in Sikhism, Sri Darbar Sahib, and your Akal Takht in Amritsar. These were mercilessly attacked by the tanks and artillery of the Indian Army, which ultimately resulted in the brutal killing of thousands. Even in America and Canada and the UK and other countries across the world, you have been targeted by treacherous, covert, and deceitful tactics of every kind. You have been falsely and maliciously labeled as terrorists, radicals, and religious fanatics. Yet Sikhs are the ones who have been brutalized and treated as second-class citizens, subjugated to transnational repression, and had your religious freedom trampled on and underfoot. You have relentlessly struggled for your rights since 1947. And yet, through all of this hellish oppression, you have never allowed your spirits to be crushed. Instead, you have become stronger and more resolved than ever before. And you are here today because you have overcome these tragedies, and you continue to stand peacefully and faithfully for the cause of religious freedom and human justice. And the world has finally taken notice. The world is finally starting to see the truth. And today, for the Sikh people, there is a brighter future than ever before emerging across the globe. So, ladies and gentlemen, now is the time for the Sikh people to bring together all of your voices, great and small, and form a unified council to courageously represent your religious, political, social, and your economic aspirations and dreams, and to shape your own destiny on the global stage. And as the next step forward, Sikhs across the world will come together in Phoenix this June
for Khalistan Summit 2025. So let me again thank you for this wonderful opportunity to be with you all. And let me say here finally that I stand before you on this historic morning to tell you that there is a chair of destiny waiting at the table of nations for the sovereign nation of Khalistan. And for the noble voice of the Sikh people will be heard. Now, I don't say that as a casual observer. I say that as someone who is personally honored to stand with you in this place, in this moment, with a prayer in my own heart that we will someday stand together like this again in this very place. And on that day, we will all together thank God Almighty that the nation of Khalistan has come upon the earth. Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! Khalistan! Zindabad! God bless you all. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ 21 ਅਤੇ 22 ਨੂੰ ਫੀਨਿਕਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਿਟ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਫੀਨਿਕਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿਖੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ। ਜੋ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੰਦਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਈਸਟਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਜੀਉ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਈਸਟਰ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਲੈਂਟਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ਖਾਲਿਸਤਾਨ! ਖਾਲਿਸਤਾਨ! ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ। ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਰੱਬੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਜ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਰਕ ਭਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੇ ਅਤੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੁਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੁਰਬੁਲੰਦ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਮੇਲਨ 2025 ਲਈ ਫੀਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਚ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੋਵਰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਕਸ ਦਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ।